نمبر 169 شروع ہو رہی ہے جی، 1 کم 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ فخلف من بعدهم، پس جانشین بنے، من بعدهم ان کے بعد، خلف برے جانشین، وارث الکتاب جو وارث بنے کتاب کے، یأخذون لیتے ہیں، عرض سامان، ھذا الادنی اس حقیر اور ذلیل دنیا کا، ویقولون اور کہتے ہیں، سیغفر لنا ان قریب معاف کر دیا جائے گا ہمیں، وَإِن یأتِہم اور اگر آئے ان کے پاس، عرض سامان، مثلہ اس جیسا، یأخذوہ تو لے لیں گے وہ اس کو بھی۔ الم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب کیا نہیں لیا گیا ان سے عہد کتاب میں، اللہ یقولو یہ کہ نہیں کہیں گے وہ، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے سچی بات کے، وَدَرَسُوا اور وہ پڑھ چکے ہیں، ما فیہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سب پڑھ چکے ہیں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ اور آخرت کا گھر، خیر بہت ہی بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ پہلے یہ چند الفاظ ہیں، ان کا مطلب اور معنی سمجھ لے۔ خلف یہ مصدر خلافت سے مشتق ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جانشین۔ اچھا جانشین بھی ہوتا ہے، برا جانشین بھی ہوتا ہے۔ اور اگلا لفظ پھر آ گیا خلف، یہ بھی مصدر ہے اور اس کا معنی بھی ہے جانشین، لیکن لغت کے اندر اور علماء نے خلف بفتح لام اور خلف بسکون لام فرق کیا ہے کہ اگر لام کے فتح زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا جانشین، اچھا جو ہے وہ مطلب ہے والد کا وارث، اچھا جو ہے وہ جانشین، اور خلف لام کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے برا وارث، برا جانشین۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں عموماً بولا جاتا ہے سلف اور خلف۔ سلف کہتی ہیں گزرے ہوئے کو جو آگے چلے گئے، اور خلف ان کے بعد آنے والے جانشینوں کو۔ تو اب یہ چونکہ مسئلہ چل رہا ہے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ان بنی اسرائیل کے سلف تو وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دور میں جو گزر چکے وہ سلف ہیں، اور اب جو قرآن نازل ہو رہا تھا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے وہ خلف تھے، اور وہ خلف قرآن نے ان کو خلف کہا ہے، یعنی برے جانشین، اچھے نہیں تھے، برے جانشین تھے۔ اور ایک معنی خلف کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دور کے گزرنے کے بعد دوسرے دور کا آ جانا۔ تو چونکہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ایک دور گزر چکا تھا، یہ اب دوسرا دور ہے جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آئے۔ قرآن مجید نے ان کا یہ ذکر کر کے فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب، اور وراثت اس کو میراث بھی کہا جاتا ہے، وراثت بھی کہا جاتا ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتی ہیں۔ میراث اور وراثت وہی ہوتی ہے کہ جو باپ دادا کی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے باپ نے جو کچھ چھوڑا وہ میرے لیے وراثت بنا یا میراث بنا۔ آپ میں سے جو والدین جن کے چلے گئے، آپ کے لیے جو کچھ چھوڑا وہ میراث یا وراثت بنا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب، تو پس جانشین بنے ان کے بعد برے جانشین، وارث الکتاب جو کتاب کے وارث بنے، یعنی ان کو یہ تورات جو ملی ہے یہ باپ دادا کی وراثت میں آ رہی تھی، اور ان کو یہ کتاب ملی ہے، ان کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، ان کو جو ہے وہ کتاب کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ ان کو وراثت میں مل گئی۔ جیسا کہ مجھے جو والد کی وراثت میں ملا ہے اس کے اندر محنت اور مشقت میرے والد کی ہے، مجھے کوئی محنت مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ وراثت ہے ہی وہ، میراث ہے ہی وہ کہ جو باپ دادا کی چھوڑی ہوئی ہو اور وہ مل جائے، بیٹے کا اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ محنت اور مشقت نہ ہو۔ تو قرآن کہتا ہے وارث الکتاب، یہ کتاب کے وارث بنے ہیں اور انہوں نے کوئی محنت و مشقت نہیں اٹھائی، بن مشقت مل گئی۔ آگے فرمایا یأخذون عرض ھذا الادنی، عرض یہ وہ سامان کہ جو سونے چاندی کے علاوہ ہو، اس کو عرض کہا جاتا ہے، سونے چاندی کے علاوہ۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یعنی اس کو متاع بھی کہتی ہیں۔ دوسرا معنی کہ عارضہ ہر اس مال کو متاع کہتی ہیں کہ جو ہے وہ مطلب ہے مال ہو، ہر اس مال کو متاع کہتی ہیں، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، اس کو متاع یعنی اس مال کو متاع کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں یہ دوسرا معنی ہوگا کہ وہ مال اور متاع، ہر وہ سامان اور متاع جو انہوں نے لے لیا، ھذا الادنی، ادنا یہ لفظ جو ہے یہ دونوں سے بھی مشتق ہے اور دناءتن سے بھی مشتق ہے، یہ دونوں سے مشتق ہے۔ اگر اس کو دونوں ون سے مشتق بنایا جائے تو اس کا معنی ہے اقرب۔ تو چونکہ دنیا بمقابلہ آخرت کے اقرب ہے، واضح ہے اقرب ہے، آخرت تو بعد میں آئے گی، یہ دنیا میرے سامنے ہے، یہ زیادہ قریب ہے۔ تو دونوں سے ہو تو اس کا مطلب ہے زیادہ اقرب قریب مراد دنیا ہوگی، اور دناءتن سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہے حقیر اور ذلیل اور ناچیز۔ تو ذلیل حقیر اس سے مراد بھی جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو معنی یہ بنے گا کہ یاخذون عرض ھذا الادنی، یہ جو وارث بنے نا کتاب کے وارث بننے کے بعد یاخذون عرض ھذا الادنی، تو وہ اس دنیا کے حقیر سامان کو لیتے تھے۔ ایک یاخذون عرض ھذا الادنی کہ وہ جو مطلب ہے کتاب کے وارث بنے تو وہ اس دنیا کا ظاہری ساز و سامان جو بالکل ناپید، جو بالکل جو ہے اس کا کوئی اس کو دوام نہیں، کوئی اس کو استقرار نہیں، بلکہ وہ عارضی ہے۔ جب تک یہ دنیا ہے یہ مال و متاع ہے، جب تک میرے روح جسم کے اندر روح ہے یہ میرا مال و متاع ہے، جب میرے جسم سے روح نکل جائے یہ مال و متاع ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اتنی حقیر، اتنی جو ہے وہ ناپائید چیز جو ہے، اس کے پیچھے اس طرح کا سلسلہ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اب یہ کیسے لیتے تھے؟ مفسرین نے بہت سارے ان کے کارتوت لکھے۔
کہ یہ جو नाखलफ किस्म के लोग थे जो वारिस किताब के बने, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को छुपा कर ये लोगों को गलत मलत बातें बताते थे और उनसे फिर मुआवजा लेते थे। और ये इसलिए वाज़ेह बात नहीं बताते थे कि अगर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत और शरीयत मोहम्मदी की हक्कानियत अगर वाज़ेह तौर पे बता दी जाएगी तो फिर ये नजराने, ये बकरे छकरे जो कुछ मिलते हैं, तो ये लोग तो मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाएंगे। ये हमारे दरबार जो हैं ये बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी ये दुकानदारी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये गलत बातें बताकर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की हक्कानियत को जो है वो छुपाते थे। एक दूसरा अल्लामा सुद्दी ने लिखा है कि ये करते थे कि जो काजी बनता था वो काजी रिश्वतें लेकर तो वो लोगों से जो है वो माल वसूल करता था, फैसले करता था, गलत फैसले करता था, तौरात के खिलाफ फैसले करता था और वो उनसे जो है वो रिश्वत लेता था। अब जब काजी रिश्वत लेता था तो जो दूसरे लोग थे वो काजी के ऊपर तानो तशनी करते थे कि ये तौरात का सही मसला नहीं बताता और गलत मलत करके मसला बताता है, रिश्वत लेता है। लेकिन फिर जब वो कादी मर जाता, जब वो कादी माजूल हो जाता, उसकी जगह पे ये ताना करने वाला कादी बन जाता, तो ये फिर उसी तरह की रिश्वत देने लग जाता। रही ये बात, मसला समझे। रिश्वत कुरान हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला ये दोनों जहन्नमी हैं। ये हदीस के वाज़ेह अल्फाज है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर रिश्वत ही का सिर्फ निज़ाम चल रहा हो, रिश्वत के बगैर कोई काम होना मुमकिन ही ना हो, जैसा कि अब हमारा मसला चल रहा है हमारे दौर के अंदर, आप कोई काम भी कराना चाहें, यहां तक कि आपने बिजली का मीटर लगवाना है, गैस का मीटर लगवाना है, आपने अपने बच्चे को आला किस्म की तालीम दिलवाई है, अब आप समझते हैं कि फला महकमे के अंदर मेरा लड़का, मेरा बच्चा जो है उसका आल है इस ओहदे का, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपने बच्चे को वहां भर्ती करा लें, आप जो है वो मीटर लगवा लें और आप जो है वो कोई काम करा लें। जब तक कुछ नहीं दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें उलमा ने, फुकहा ने और मुफ्तियाने इकराम ने यह फतवा दिया है कि जब आपका कोई मसला और आपका हक वाबस्ता है उस यानी वहां किसी जज के साथ और किसी महकमे के साथ, और आप समझे कि मैं हकदार हूं और आपको अपना हक नहीं दिया जा रहा, तो आप अपने हक के वसूल के लिए रिश्वत दे सकते हैं, ये जायज है। लेकिन जज का लेना रिश्वत ये हराम है। जज का रिश्वत लेना हराम है, चाहे जिस सूरत जो सूरत भी हो, जज का रिश्वत लेना हराम है। लेकिन आपको शरीयत यानी मुफ्तियान इकराम के फतवे के मुताबिक आपका हक अगर वाबस्ता है और आप उस हक को हासिल करने के लिए रिश्वत के बगैर काम न चल सके तो आप रिश्वत दे सकते हैं, चूंकि आपका हक है। अब अगर आप वो रिश्वत नहीं देते, आपका हक किसी को दे दिया जाएगा, आपके लिए गुंजाइश है। लेकिन वो जज जो है या वो जो मतलब है आगे लेने वाला है, उसके लिए कतआन जायज नहीं है, वो हराम का मुर्तकिब है, हराम का मुर्तकिब है। तो बहरहाल यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उनका मसला जिक्र किया कि या खुदूना आरज़ल आज़ल अदना, आगे इनके देखे जुर्रत देखे कि ये करते सारा काम खराब थे, हराम का सिलसिला करते थे, और ये करने वाले आम लोग नहीं थे, ये करने वाले कोई जहल तबका नहीं था यहूदियों का, ये करने वाला कोई ऐसा नहीं था, वो सारे उलमा थे, उन यहूदियों के आलिम थे, तौरात को जानते थे, तौरात को पढ़ते थे। आगे खुद कुरान मजीद जिक्र कर रहा है कि वदरसू मा फी है,
कि वो पढ़ चुके थे, जो कुछ तौरात के अंदर था वो सब कुछ पढ़ चुके थे, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी ये गलत काम करते थे। तो कहते क्या थे? कहते थे वयक़ूलून सयुग़फ़रु लना, ये काम तो हम गलत कर रही हैं, लेकिन सयुग़फ़रु लना, ये काम है तो गलत, लेकिन ये काम सयुग़फ़रु लना, हमें माफ कर दिया जाएगा। ये है उनकी जुर्रत, ये है उनका जो है वो बेबाकी, कि सब कुछ जानने के बावजूद भी फिर भी जो है वो ये काम करते हैं। अब बाद हजरात हमारे मौजूदा दौर के अंदर बेदत को रवाज देते हैं, रसूमात को रवाज देते हैं, और बाद हजरात तो शिरक तक पहुंच जाती हैं। और ये बिदआत को रवाज देने वाले, रसूमात को रवाज देने वाले और शिरक तक पहुंचने वाला इस दौर का जो है वो कोई अनपढ़ तबका नहीं है, वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी पढ़ा हुआ है। और वो कहती हैं जी भाई कुरान मजीद की ये आयत जो हैं ये तो यहूदियों के मुतालिक हैं। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। कहती है ये आयत भी यहूदियों के मुतालिक है, और इस तरह की तमाम आयत जो है वो यहूदी उलमा के मुतालिक हैं। लेकिन याद रखना, इस मुगालते में मत आना। कुरान मजीद की जितनी भी आयत हैं ये बिल्कुल वाक़े के एतबार से खास हैं, लेकिन शान वरूद के एतबार से ये आम है। क़यामत तक के लिए अगर मुझ जैसा कोई भी मौलवी हक छुपा कर जो है वो हक छुपाए इस वजह से कि मैंने हक बयान किया, तो फिर जो है वो आमदनी कम हो जाएगी। कुरान बयान किया, आपका सच्चा फरमान बयान किया, तो बयान करने के बाद जो है मेरे जो वजीफे हैं, मुझे जो कुछ मिलता है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। वो भी इन आयत का मिस्ताक है। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, दुनिया का कोई आलिम क्यों ना हो, क्योंकि उनकी भी खराबी तो यही थी ना कि वो भी हक को छुपा कर अपनी दुनियावी गर्ज के लिए, अपने दुनियावी मालूम मता समेटने के लिए वो हक नहीं बताते थे। और आज का मौलवी भी अगर करे बेदात, अगर करे शिरक, और अगर रसूमात को जब परवान चढ़ाए और कहे कि भाई ये आयत तो उनके लिए थी, मैं कहता हूं वो भी यही काम करते थे जो तू करता है, तो अब जो है वो भी यही काम करते थे। फिर आपके दरमियान और उसके दरमियान फर्क नहीं है। हमारे इलाके में ज़ाहिर बात है जब कोई बात नहीं आती है ना तो लोग सवाल करते हैं। हमारे इलाके में ये जिक्र बिलजहर का सिलसिला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शयूख जितने भी गुजरे हैं, अकाबिर हमारे उलमा जितने भी गुजरे हैं, कुरान पे जोर दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अहादीसों को बयान किया है। अगर कोई ज़ईफ हदीस होती या इस तरह की जो है वो कोई कमज़ोर होती तो हमारे इलाके में जो उलमाए हक थे वो उस हदीस को भी मंजर आम पे नहीं लाते थे कि ठीक है फ़ज़ाइल का बाब है, फ़ज़ाइल में रवायत चल जाएगी ये हदीस, लेकिन आगे जाकर ये लोग जो है जाकर इसी को अपना मसलक बना लेंगे, अकीदा बना लेंगे और फिर आगे रसूमात और शिर्क के अंदर जो है ये मुब्तला हो जाएंगे। तो उन्होंने माशाअल्लाह इस चीज़ को भी नहीं अपनाया। अब हमारे इलाके में ये जिक्र बिलजहर का रवाज जो है वो बहुत आ गया। तो एक मुफ्ती साहब है, उनसे वहाँ के एक हजरत मतलब आदमी ने सवाल किया कि हजरत साहब ये जो आपके ये सिलसिले बने हुए है, ये कादरिया है, सिलसिला कादरिया है, सिलसिला नक्शबंदिया है, सिलसिला जो है वो चश्तिया है, सिलसिला सरवर्दिया है, ये मुझे तो नाम भी मैंने मुश्किल से याद किए हैं, मुझे तो ये नाम भी नहीं आते। बहरहाल ये है कि ये सिलसिले चल रही हैं और ये बाद की पैदावार, ये आपको बता दूं कि बाद की पैदावार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, यहाँ तक के फुकहा के दौर में और आगे तक चले आए तो ये सिलसिले नहीं थे, ये बाद में चले हैं। फिर ये सिलसिले ऐसे चले हैं कि इनको अब जो अपना लेता है मौलवी साहब और इनके मुताबिक जो है वो चलता है, तो वो पूरा एक गिरोह जो नक्शबंदिया वाला है वो उसी को हक पे समझता है,
जो सरवर्दी वाला है वो उसी को हक पे समझता है, जो चश्ती वाले अवाम है वो उसी को हक पे समझती है, जो कादरिया वाली अवाम है वो उसी को हक पे समझती है। हम कुरान सुनाए कहेंगे कि नहीं, हम तो सरवर्दी सिलसिले के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो कुछ उन्होंने सिलसिला किया है वो ये हम करेंगे। और इसी तरह जैसा कि अगर कोई मेरा तबलीगी भाई बैठा है तो आप महसूस न करें कि अगर कोई तबलीगी है तो उसने 6 नंबर से बाहर नहीं जाना। अगर उनको मैं कुरान भी बताऊं और सब कुछ करूं भी सही तो सुनेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं हमारे तबलीग के 6 नंबर हैं, इनसे हमने बाहर नहीं जाना। मौलवी साहब ने कुरान बयान किया है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमने जो चलना है तो वो जो बुजुर्गों का एक सिलसिला है उसके मुताबिक चलना है। ये सरवर्दी और ये चश्ती, ये फला फला, ये भी। और फिर इस सिलसिले का जो आ जाता है, आप देख लेंगे, मैं ये बात कर रहा हूं लेकिन बाद में तजर्बा कर ले कि इस सिलसिले के अंदर आकर ये लोग इतना कुछ आरज़ हादल अदना व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना, ये इतना जमा करते हैं, इतना जमा करते हैं, इतना जमा करते हैं कि जब ये फौत होते हैं इतनी प्रॉपर्टी और इतनी जमीन किसी वजीर की भी नहीं होती, इतने बैक पैनस किसी वजीर और बादशाह की भी नहीं होते जो इनके सिलसिले वालों की होती हैं। ये कहां से आती हैं? ये अंधी दुनिया है। औरतें माशाल्लाह जाती हैं, अपने जेवरात उतार कर दे देते हैं कि ये माशाल्लाह हमारे पीर साहब है जी, ये हमारे फला साहब है। तो ये सिलसिला हमारे इलाके में अब आम हो गया। तो उनसे मुफ्ती साहब से किसी ने सवाल किया कि हजरत ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था, यहां तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो एक मस्जिद से इस तरह जिक्र बिलजहर करने वालों को निकाल दिया था, फलां साहबी ने ये किया था। तो अब वो मुफ्ती साहब जवाब दे रहे थे, वो साथियों ने सेंड किया, मैंने सुना, जवाब दे रहे थे कि भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मस्जिद से उनको निकाला था तो वो खरोरियत थे, खरोरियत थे, जिक्र की वजह से नहीं, उनके खरोरियत की वजह से उनको निकाला था। तो देखो वो मतलब है जिक्र बिलजहर से पहले भी खरोरियत के साथ उनका ताल्लुक था। ये नहीं है कि वो खरोरियत है, ये देखना है कि सहाबी रसूल ने किस इल्लत की बुनियाद पे निकाला है। अगर इल्लत खरोरियत थी तो वो तो इससे पहले भी मौजूद थे, फिर पहले क्यों नहीं निकाला? इल्लत ये खरोरियत के इखराज वाली नहीं थी, बल्कि इल्लत उनका इज्तिमाई तौर पे पाबंदी के साथ इस तरह बैठ कर इल्तिजाम करके और जिक्र बिलजहर करने की वजह से सहाबी रसूल ने निकाला, खरोरियत की वजह से नहीं निकाला। अगर खैरोरियत की वजह से निकालते तो वो तो पहले भी मौजूद थे, उनको पहले निकाला जाता। अब जब सहाबी रसूल को पता चला कि फला मस्जिद के अंदर बाकायदा एक हल्का बनाकर और उस हल्के के अंदर यूं जिक्र बिलजहर किया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाई जाती है, सहाबी रसूल की आंखों पे यानी बिनाई नहीं थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से चल के गए और वहां जाकर उनको जो है वो मस्जिद से निकाला कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये चीज नहीं थी, लिहाजा तुम बिदअत कर रहे हो, लिहाजा बिदअती को मस्जिद के अंदर रहने की इजाजत नहीं है, उनको निकाल दिया। फिर दूसरा जवाब मुफ्ती साहब ने उन लोगों को यह दिया कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका और इसी तरह जो है वसब्बिह बिस्मि रब्बिका, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह का नाम के साथ जो है वो जिक्र करें, ये आयत पढ़ी। तो जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को जिक्र का हुक्म दिया तो फिर हम क्यों ना जिक्र करें? तो देखो कुरान जो है वो साहिब कुरान मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा और ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी। अगर इन आयत का मतलब इस तरह बाकायदा जो है वो हल्का बनाकर जिक्र करना था तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी मुबारक में एक मर्तबा बतौर जवाज के भी कर देते, सहाबा को बैठाकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगा देते कि मेरे ऊपर ये आयत नाजिल हुई हैं और अल्लाह ने मुझे जिक्र करने का कहा, आओ सहाबा मैं आपको जो है वो जिक्र कराता हूं। लेकिन किसी जो है वो हदीस में मौजूद नहीं, किसी कुरानी आयत का शान नुज़ूल नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो। अगर इन आयत का मिसदाक जिक्र होता फिर आप करते, सहाबा करते, लेकिन किसी सहाबी ने भी नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया, फुकहा ने भी नहीं किया, ताबईन ने भी नहीं किया।
تو پھر اس طرح کے دلائل دے کر اخا مخا قرآن کے اندر تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر کا کوئی انکار نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ دائرہ بنا کر اور ایک دن مخصوص کر کے آیا یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو سر آنکھوں پہ، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ دین کے اندر دین کا نام دے کر اور اس کے اوپر التزام کر کے یہ دین کی تعریف ہے اور یہ دین کے اندر جو ہے وہ اس طرح اضافہ ہے، قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، فرمایا کہ اگر ان کو اب بھی ان کے پاس آ جائے نا اس طرح کا ساز و سامان، یا خودو ہو پھر بھی اس کو لے لیں گے۔ یعنی اس حد تک ساز و سامان اور دنیاوی جو ہے وہ مال و متاع کے جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ اس طرح اصرار کرتے ہیں توبہ کرنے کے بعد بھی اگر ان کے پاس مال و متاع آ جائے، اللہ فرماتا ہے یا خودو ہو، پھر توبہ توڑ دیں گے، پھر لے لیں گے۔ جی ان کے ہاں توبہ کی کوئی جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ یا خودو ہو، الم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب، اللہ فرماتا ہے کیا نہیں لیا گیا ان سے کتاب میں عہد کہ اللہ یقولوا علی اللہ، یہ کہ نہیں کہیں گے وہ اللہ کے اوپر الا الحق، سوائے حق کے، صرف حق بات ہی کہیں گے، جھوٹ نہیں کہیں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور حالانکہ جو کچھ کتاب کے اندر ہے وہ سب پڑھ چکے ہیں۔ درس یدرس کا معنی پڑھنا پڑھانا۔ آگے فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی شرک و بدعات اور ایسی چیزوں سے بچ کر خالصتاً اللہ کے پیارے حبیب کی سنتوں کو، اللہ کے پیارے حبیب کے نقش قدم کے اوپر قرآنی احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں طالب علم ہوں، میں بالکل طالب علم ہوں، کوئی میرا جی جی